So this is your first class of pediatric SGD. In SGD, we will discuss topics related to your practical examination. In practical examination, one table will consist of X-rays. The X-ray can be hematological, can be from CVS or from respiratory system. The topics I am going to discuss today is about respiratory system. In one class, it is not possible to cover all the X-rays. I have covered most of the X-ray, but some will be left to the second class when I will take that class. Next topic in the next week, there will be class on vaccinations, right? So probably you have all gone through the X-rays. Now there are some normal structures that are needed to be seen during the X-rays. So in X-rays, there are two views. One is called AP view, another is called PA view. So what do you mean by PA view? PA view মানে কি বোঝাতে চাস? Posterior anterior. That means the beam of the X-ray is coming from posterior to anterior. So the plate is placed কোথায়? সামনে না পেছনে? Anteriorly. And the beam of the X-ray is coming from posterior portion. And usually the X-ray is taken at the level of mid expiration. এবারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ব্রেথ হোল্ডিংটা পসিবল হয় না, সেক্ষেত্রে আমরা র্যান্ডাম নিই। অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে, তোর ক্ষেত্রে যদি তুই এক্সরে করিস তাহলে কিরকম করবে, তোকে এরকম ভাবে দাঁড় করিয়ে দেবে, পেছন এখানে একটা প্লেট থাকবে, পেছন থেকে এক্সরে বিম হবে, তোর এক্সরে করানো হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইমে এটা বাচ্চারা কোঅপারেট করবে না, সেটা ধরে নিয়ে চলতে হবে। সো ইফ পসিবল উই ডু generally do posterior anterior view, but in neonates or in very small children we also do AP views. AP view মানে কি? anterior posterior view. বাচ্চা নিউবর্ন শুয়ে আছে, তাকে তো তুই আর দাঁড় করিয়ে posterior anterior নিতে পারবি না। সেক্ষেত্রে কি হয়, এটা যদি বাচ্চাটা শুয়ে থাকে তার নিচে একটা প্লেট রাখা হয়, এক্সরে প্লেটটা, উপর থেকে বিম অফ এক্সরেজ দেওয়া হয়, তাহলে কি হলো? AP view। বেশ। So in PA views, when the X-ray tube is posterior and the plate is anterior to the chest, so in PA view, clavicles will lie in front of the thorax and the heart borders, different heart border margins are clearly visible in PA view. Usually it is done to see the chest pathologies, but in pediatric patients, যেখানে যেটা পসিবল সেখানে সেই এক্সরেটা করা হয়। If PA view is not possible, even if you want to see the pathology in the lung parenchyma, we may sometimes have to do AP view. In AP views, the X-ray tube is anterior and the plate is posterior to the chest. Clavicles are not in front and heart border is indistinct. Vertebral shadows are clearer in AP views. বোঝা গেল? তাহলে যখন তুই সামনে থেকে এক্সরেটা দিচ্ছিস তখন ভার্টিব্রা শ্যাডোটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিস, ওটা একদম সামনে থাকে না, একটু পিছনের দিকে থাকে। পিএ ভিউর ক্ষেত্রে কিন্তু হার্ট বর্ডারটা সামনে ভালোভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে, ভার্টিব্রাটা অতটা ভালো বোঝা যায় না। আরেকটা ভিউ করা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড ল্যাটারাল ভিউ। ল্যাটারাল ভিউ দ্যাট মে বি অফ রাইট ল্যাটারাল অর লেফট ল্যাটারাল। ল্যাটারাল ভিউ ইউজুয়ালি ডান ইন অর্থোপেডিক পয়েন্ট অফ ভিউ। ধরো তোরা কোনো জয়েন্টে করছিস, wrist joint, AP and lateral view, PA lateral view, etc. In lung pathology, usually to see the lymph nodes, thymus and mediastinal mass, to see we do lateral view. আচ্ছা, এখানে thymus বলে একটা জিনিস আছে, কিছু কেউ কারোর জানা আছে? It lies in the superior mediastinum. In newborns or in very small children, the thymus is comparatively larger. তোর আর আমার এক্সরে করলে thymus বুঝতে পারা যায় না, because it regresses. In newborns and in small children, thymus is usually located at the superior mediastinum. It is a very big homogeneous opacity and it usually do not causes any midline shift. এছাড়া ওই সাইজের মিডিয়াস্টিনাল যে কোনো মাস হলে সে মিডলাইন শিফট করে, মিডিয়াস্টিনামকে ডান দিকে বাঁ দিকে ঠেলে ফেলে দেয়। থাইমাস জেনারেলি সেটা করে না। এখানে লিম্ফ নোড বলতে কিছু প্রিট্রেকিয়াল, প্যারাট্রেকিয়াল লিম্ফ নোডস এন্ড হাইলার্ড গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস আর দেয়ার। আচ্ছা, নাও তুই একটা এক্সরে আগে দেখি। সো দিস ইজ এ নর্মাল এক্সরে, রাইট?
এটা কিন্তু একটা অ্যাডাল্ট এক্সরে দেখানো হয়েছে, এটা পেডিয়াট্রিক নয়। প্রথমে বল স্ট্রাকচারগুলো আইডেন্টিফাই করা যাক। এটা পিএ ভিউ না এপি ভিউ? কিছু একটা বল। পিএ ভিউ। কিভাবে বুঝতে পারলি? ক্ল্যাভিকেলস আর ইন ফ্রন্ট। ক্ল্যাভিকেলটা কত ভালো বোঝা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস? সো অ্যান্ড দিস আর দ্য রিবস অ্যান্ড the heart border is very clearly visible. Kiki these are the lobes of the diaphragm. Now see, this right lobe of the diaphragm is little bit higher than that of left lobe, and this is the gas shadow from the stomach. This black portion is the trachea. দেখ এই কালো করে আসছে, এইখানে ডিভাইড হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস? এইটা এটা এটা রাইট ব্রঙ্কাস, এটা লেফট ব্রঙ্কাস। খুব ভালো এক্সপোজার হলে বোঝা যায়। দেখতে পাচ্ছিস কেউ? বোঝা যাচ্ছে এটা একটা রাইট, এটা লেফট। তো so this is the right border of the heart and this is the left border of the heart. এই যে মার্কিং গুলো দেখতে পাচ্ছিস এখানে, কালো সাদা হোয়াইট ব্ল্যাক, these are called, বল, এই যে ব্ল্যাক হোয়াইট দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, না এটাকে কি বলা হয়, কি মার্কিংস বলা হয়? Bronchovascular markings. These are the bronchovascular markings. In normal X-rays, the bronchovascular markings will extend up to the periphery of the lung. দেখ একদম শেষ পর্যন্ত ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং গুলো বোঝা যাচ্ছে। এইখানটায় বেশি, এইখানটায় কম, বাট বোঝা যাচ্ছে। তো যখন আমরা প্যাথোলজিতে আসবো তখন দেখবি কিছু জায়গাতে আমরা কিছু ডিজিজে প্রমিনেন্ট ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিংস পাচ্ছি, কিছু ডিজিজে diminished bronchovascular marking পাচ্ছি, কিছু ডিজিজে absent bronchovascular marking পাচ্ছি। তো by seeing that those bronchovascular markings we can detect various diseases of the CVS system and respiratory system. So this is the trachea, this is the right hemidiaphragm, left hemidiaphragm. Just right side এর diaphragm এর নিচে কি থাকবে? huge size liver, আর left side এ কি থাকবে? stomach. এইবার এই লেফট বর্ডার অফ দ্য হার্টের মধ্যে এই যে উঁচু মতো যে জিনিসটা দেখছিস, দিস ইজ দ্য অ্যাওর্টিক নাকেল। আর অ্যাওর্টিক নাকেল মানে আর্চ অফ দ্য অ্যাওর্টা যেটা আছে সেইটা ওই জায়গায় একটা প্রমিনেন্স তৈরি করে, ওই উপরটা আর্চটা এইখানে নামছে, এই যে এইখানটায় নামছে। সো দিস ইজ দ্য অ্যাওর্টিক নাকেল। আরপিএ মিনস হচ্ছে রাইট পালমোনারি আর্টারি, এই জায়গাটা থাকে। এবার তুই পয়েন্ট, সো এই নর্মাল এক্সরেটা দেখা হলো। এরপর when you are describing an X-ray you have to describe it by some points, যেটা তোদের লাস্ট সেমিস্টারে তোদের দাদা দিদিরা প্রচুর ভুলভাল বলেছে। when you know the pathology, don't directly jump to the pathology first, describe the X-ray. when the examiner asks যে you don't have to describe, just give the diagnosis, then to go for the diagnosis, but otherwise first give the description of the X-ray, don't jump to the diagnosis. In most of the cases, by an X-ray, pinpoint diagnosis is not possible. There are some differential diagnoses that you can utter off, but direct এটা হয়েছে এরকম টাইপের বলবি না, যত কম বলবি তত ভালো। তাতে সুবিধাটা হচ্ছে তুই যদি প্যাথোলজিটাকে নাও জানিস, বুঝতেও পারছিস না, তুই জেনারেল এক্সরেটাকে যা দেখছিস সেটাকে ডেসক্রাইব কর, দ্যাট উইল ক্যারি সাম মার্কস। কিছু না পারলেও কিছু তো পাবি, ডায়াগনোসিসটা ভুল বললে তো ওখানে জিরো করে দেবে। সো ফার্স্ট ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ফার্স্ট প্রথমটা ছিল যে কোন ভিউ, পিএ ভিউ না এপি ভিউ। তো সেকেন্ড ইজ দ্য এক্সপোজার। এক্সপোজার মিনস এক্সরে যে আমরা দিয়েছি তার রেডিয়েশনটা ঠিক হয়েছে না কম হয়েছে না বেশি হয়েছে। সো হাউ উই ক্যান ডু দ্য, হাউ উই ক্যান জাজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সপোজার? In appropriate exposure, vertebral spine will be visible through heart shadow, and lung markings, that means bronchovascular markings, will be visible up to periphery. একদম সেন্ট্রাল থেকে শুরু করে বাইরে অবধি ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং গুলো প্রমিনেন্টলি বুঝতে পারবি। যদি আন্ডার এক্সপোজার হয় তাহলে ভার্টিব্রাল শ্যাডো যেগুলো সামনে পাচ্ছিস পিএ ভিউতে, সেগুলো বুঝতে পারবি না, তার মার্কিং গুলো কম বুঝতে পারবি, সাদা সাদা দেখায়। আর যদি ওভার এক্সপোজার হয় তাহলে ভার্টিব্রাল শ্যাডোজ আর ভেরি মাচ ব্ল্যাক, অ্যান্ড ভার্টিব্রাল শ্যাডোজ আর সিন ইন দ্য থোরাসিক লেভেল ভার্টিব্রাস অলসো। মানে তুই চেস্ট এক্সরে করতে গেছিস, চেস্টের ভার্টিব্রা তো দেখতেও পাচ্ছিস, থোরাসিক ভার্টিব্রা সব দেখতে পাচ্ছিস,
চেস্টের বলছি, থোরাসিক বলছি, লাম্বার ভার্টিব্রা সব দেখতে পাচ্ছিস। সো ভার্টিব্রাস আর ব্ল্যাক, ভাস্কুলার মার্কিংস আর সিন নট সিন ইন দ্য পেরিফেরি। ওভার এক্সপোজারে ওই ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং গুলো ব্ল্যাকিশ হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় না, আর আন্ডার এক্সপোজারে হোয়াইটিশ হয়ে যায়, তাই দেখা যায় না। Now you have to see the position of the trachea. So trachea generally should be in the midline. কিভাবে midline বুঝবি? The distance between the trachea and the medial end of the clavicles will be equidistant in the both the sides. ট্রেকিয়াটা মাঝখানে থাকবে, ওই দুটো ইকুইডিস্টেন্ট থাকবে ক্ল্যাভিকেল দুটো। আরেকটা হচ্ছে মিডিয়াস্টিনাম যে পোর্শনটা, সেটা শিফট টু দ্য লেফট অর শিফট টু দ্য রাইট, কোনো একটা কিছু হয়েছে কিনা। আরেকটা যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে anterior ends of the ribs are equidistant from the same side of the pedicles. এটা জেনারেলি দেখা একটু মুশকিল প্যাথোলজি থাকলে। সো তোরা কিভাবে দেখবি ট্রেকিয়া মিডিয়াল এন্ড অফ দ্য ক্ল্যাভিকেলটা ইকুয়াল আসছে কিনা? আচ্ছা, 2 নম্বর হচ্ছে মিডিয়াস্টিনাল পজিশন, সেটা ডান দিকে বা বাঁ দিকে বেঁকে গেছে কিনা। সো হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস উই ডু ইউজুয়ালি সি? ফার্স্ট ইজ দ্য বনি কেজ অ্যান্ড সফট টিস্যুস। তাহলে বনি কেজের মধ্যে কি কি প্রবলেম থাকতে পারে? এই যে বোন, তার মধ্যে কি কি প্রবলেম থাকতে পারে? চেস্টে ফ্র্যাকচার থাকতে পারে, আর বল, আর কিছু? ট্রমা ফ্র্যাকচার হলো, ওই হলো, আর বল আর কি থাকতে পারে? বনি পড়েছিস, সেই জন্যই জিজ্ঞেস করছি, নাহলে বলতাম না। হ্যাঁ বল বল। কনসলিডেশন, কনসলিডেশন ইজ দ্য লাং প্যারেনকাইমা। আমি এখন উপরে আছি, বনি টিস্যুতে আছি। কনজেনিটাল কি থাকতে পারে বল? বনি স্কোলিওসিস থাকতে পারে, রাইট। সো দেয়ার মে বি কাইফোসিস, স্কোলিওসিস অর লর্ডোসিস। কোনটা কি বলে ফেল, এই আস্তে। সো হোয়াট ইজ কাইফোসিস, হোয়াট ইজ স্কোলিওসিস এন্ড হোয়াট ইজ লর্ডোসিস? কেউ বল। বললি তো, কে কাইফোসিস বললি, স্কোলিওসিস বললি। Scoliosis is the lateral bending of the spine. Lordosis is the frontal or anterior bending of the spine. And তাহলে তো উল্টোটা বাকি কোনটা পড়ে থাকলো? হ্যাঁ, স্কোলিওসিসটা সাইডে, লর্ডোসিসটা অ্যান্টেরিয়র, কাইফোসিসটা পোস্টেরিয়র বেন্ডিং। সো দিস বেন্ডিংস আর কি, এই আস্তে, হোয়াট আর আদার বনি অ্যাবনর্মালিটিস দ্যাট কুড বি সিন? টিবি হলে কি হয়? না, ইন বনি অ্যাবনর্মালিটিস ইরোশন হয়। তা সেটা কি কি বলে? সেটাকে ড্যাশ স্পাইন কি বলে? পট স্পাইন। সো ইন পট স্পাইন দেয়ার উইল বি কোল্যাপস অফ এ ভার্টিব্রা। দ্যাটস ওয়াই ইন টিউবারকিউলোসিস দেয়ার মে বি স্কোলিওসিস ডিউ টু কোল্যাপস অফ দ্য ভার্টিব্রা। আচ্ছা, আর কি করতে পারি বনি অ্যাবনর্মালিটি? কোনো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সিতে কিছু পেতে পারি? রিকেটসে কি পাবো? বেশ, বোন ডেন্সিটি কমে যাবে, একটা হলো। আরো প্রমিনেন্ট কিছু? র্যাকিটিক রজারি বলে কোনো নাম শুনেছিস? বিডিং অফ দ্য অ্যান্টেরিয়ার এন্ড অফ দ্য রিবস। রিবের অ্যান্টেরিয়ার যেখানে কস্টোকন্ড্রাল জাংশন আছে সেখানে ফোলা ফোলা থাকবে, বিডিং অফ দ্য অ্যান্টেরিয়ার এন্ডস অফ দ্য রিবস, র্যাকিটিক রজারি। আচ্ছা, আর একটা কি পেতে পারিস? আর কিছু অ্যাবনর্মালিটি বনি? মিউকোপলিস্যাকারাইডোসিস কিছু নাম শুনেছিস এরকম ডিজিজের? বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছিলি আই থিঙ্ক। ইট ইজ এ মেটাবলিক ডিসঅর্ডার অফ মিউকোপলিস্যাকারাইডস। তার মধ্যে হার্লার সিনড্রোম, হান্টার সিনড্রোম, এই ডিজিজগুলো আছে। তো ইন মিউকোপলিস্যাকারাইডস polysaccharidosis there may be flattened rib of spatula shaped ribs. এই যে রিবের অ্যান্টেরিয়র গুলো পাতলা পাতলা হয়ে যায়, তো flattened ribs or spatula like ribs। এটা গেল বনি কেজেস অ্যান্ড সফট টিস্যুস। সফট টিস্যুসে কি থাকতে পারে? জেনারেলি এক্সরেতে সফট টিস্যুস আমরা খুব একটা দেখতে পাই না, বাট ইফ দেয়ার ইজ ভেরি প্রমিনেন্ট স্কার অর এনি soft tissues with calcification that can be very much visible in the x-rays, otherwise soft tissue দেখা মুশকিল। Now the diaphragm, diaphragm-এ কি দেখতে পারি? কি দেখতে পারি? diaphragm-এর দুটো লোব আছে, একটা রাইট একটা লেফট। রাইট সাইড ইজ ইউজুয়ালি আপ, লেফট সাইড ইজ ইন দ্য লোয়ার পোর্শন। তো diaphragm-এ আমরা কি abnormality পেতে পারি? congenital diaphragmatic hernia।
In congenital diaphragmatic hernia, most common কোনটা? Left posterolateral or Bogdalex hernia. So the abdominal contents will herniate through the diaphragm to the thorax. So that lobe of the diaphragm will be absent. Another thing is called eventuation of the diaphragm. ডায়াফ্রামের যে লোবটা গোল মতো দেখছিস সেটা মনে হবে কেউ উপর থেকে টেনে দিয়েছে। দিস কল্ড ইভেন্টেশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম। আর অনেক কিছু হতে পারে, তোদের লাগবে না। আর তোদের যেটা মোস্ট কমন, ইন্টেস্টিনাল পারফোরেশনে গ্যাস আন্ডার দ্য ডায়াফ্রাম। সো নাও কামিং টু দ্য মিডিয়াস্টিনাম। সো দেয়ার মে বি প্রবলেম ইন দ্য সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম। সেখানে সব থেকে বড় পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে পাবো, দেয়ার উইল বি প্রেজেন্স অফ এ হিউজ ওপাসিটি দ্যাট ইজ থাইমাস। আদারওয়াইজ ইন মিডিয়াস্টিনাম উই হ্যাভ টু সি কার্ডিয়াক প্যাথোলজিস। কার্ডিয়াক প্যাথোলজি মানে সিবিএস এর এক্সরে অন্যদিন বলবো, সব যাচ্ছি না। দেয়ার মে বি মিডিয়াস্টিনাল মাস। ইন মিডিয়াস্টিনাল মাস কি কি ডিজিজে হতে পারে? খুব কমনলি কোন লিউকেমিয়া লিম্ফোমা কিসে দেখা যায়? মিডিয়াস্টিনাল মাস হজকিন্স লিম্ফোমাতে কি পাওয়া যায়? রিচ টার্নভার্ক সেল। সেখানে লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথির মধ্যে মিডিয়াস্টিনাল লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি ইজ এ ভেরি কমন ইন হজকিন্স লিম্ফোমা। নন হজকিন্সেও পাওয়া যায়। সো ইউ ক্যান ডিটেক্ট দ্য মিডিয়াস্টিনাল মাস ইন মিডিয়াস্টিনাম। আচ্ছা, কার্ডিয়াক শ্যাডো সাইজ, শেপ অ্যান্ড পজিশন সেটা আমরা সিবিএস এর সময় বলবো। হোয়াট অ্যান্ড নাও কামিং টু দ্য মেন প্যাথোলজি ইজ দ্য লাং প্যাথোলজিস। অ্যানাদার ইজ দ্য প্লুরাল প্যাথোলজিস। So lung pathologies and pleural pathologies are usually do occur side by side. Lung আর প্লুরা তো আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে না, একই ভাবে কাজ করে। লাং আর প্লুরা লাং এর মধ্যেই লেগে আছে, আলাদা করে দেখা যায় না। সো দিস অ্যাঙ্গেল, এইখানে একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করছে, এটা কি বলে? কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল। সো বোথ সাইডের কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল। আরেকটা অ্যাঙ্গেল কি আছে? কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল। বোঝা যাচ্ছে? So normal X-ray te both costophrenic and cardiophrenic angles are clear. মানে এইখানে কোনো opacity দেখা যায় না এই জায়গাগুলোতে। Both costophrenic and cardiophrenic angles are usually clear in normal X-rays, but in pathological X-rays there can be opacity. আচ্ছা, so bony and soft tissues there, হ্যাঁ আরেকটা জিনিস মিস গেছে। ইন হিউজ প্লুরাল ইফিউশন ইন এক্স-রে, ইফ দেয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ এনি ইন্টারকস্টাল ড্রেনেজ, যদি আমরা এখান থেকে চেস্ট ড্রেন বসিয়ে ড্রেন করি, দেয়ার মে বি দ্য ইন্টারকস্টাল ড্রেন ক্যান বি সিন ইন দ্য এক্স-রেজ। অ্যানাদার ইজ সাবকিউটেনিয়াস এমফাইসেমা, ওটা পরে আসছি। নর্মাল রিপ কাউন্ট, ট্র্যাকেটিক রোজারি, হোয়াইট থিক স্প্যাচুলার লিপ হয়ে গেছে, চক হোয়াইট অস্টিওপেট্রোসিস দেখতে পাবি না, পাঞ্চড আউট রেডিও, এগুলো বুঝতে পারবি না ছেলেতে। So diaphragm, look for both dome of the diaphragm. Normally right dome is higher than that of the left. In mid inspiration the domes are at the level of 4th and 5th rib. In full inspiration they are at one space lower, and full expiration one space higher. There can be pathology, can be congenital diaphragmatic hernia, eventuation and tethered diaphragmatic shadows. Mediastinal shadows, there is thymus in infants, lymph nodes. There can be lymphomas, neuroblastomas, teratomas that can be seen in both PA and lateral views. Now coming to the cardiac shadows. এখানে cardiac shadows তোদের যেটা জিজ্ঞেস করে, in X-ray the left border is formed by aortic knuckle, pulmonary trunk and major part of the left ventricle. ঠিক আছে, এটা তোদের এমনি জিজ্ঞেস করে, plus this comes as an MCQ. Then what is the structures that are responsible for the formation of the left border radiologically, left-sided heart border? Is the aortic knuckle, pulmonary trunk and left ventricle. Right border is formed by SVC, ascending aorta and right atrium, most part. Now see, there is no part forming the right ventricle in left border or right border. So right ventricle এই রাইট আর লেফট কোনোটাই তৈরি করে না। মেনলি রাইট ভেন্ট্রিকেল কোন বর্ডার তৈরি করে হার্টে? ইনফেরিয়ার বর্ডার। সো কোশ্চেনে যেটা তোদের এমসিকিউতে আছে যে রাইট বর্ডার অফ দ্য হার্ট ইজ ফর্মড বাই হুইচ ওয়ান এক্সেপ্ট দিয়ে তার মধ্যে রাইট ভেন্ট্রিকেলটা অপশন দেবে, লাইক দ্যাট। সো লেফট বর্ডার ইজ ফর্মড বাই aortic knuckle, pulmonary trunk and left ventricle. Right border is formed by SVC, ascending aorta and pulmonary and right atrium. So coming to the main topic is the lung pathology. Position of the mediastinal, lung feeds and lymph nodes you have to see.
So position of the mediastinum, position of the tracheal air shadows. Normally it is on the midline or slightly to the right. Midline is decided by vertebral shadows and equidistant from medial end of the clavicles. যেটা বললাম ভার্টিব্রাল শ্যাডোর উপরে ট্রেকিয়ার শ্যাডোটা পাওয়া যাবে বা মিডিয়াল এন্ড অফ দ্য ক্লাভিকেল থেকে ইকুইডিস্টেন্ট হতে পারে। অ্যান্ড পজিশন অফ দ্য কার্ডিয়াক শ্যাডো। সো ইন এবারে লাং যখন যেটা লাং প্যারেনকাইমা যখন আমরা দেখবো সেখানে দু তিনটে টার্ম ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইজ কল্ড ট্রান্সলুসেন্সি, অ্যানাদার ইজ কল্ড হাইপারলুসেন্সি। Normally, the lungs are translucent with normal bronchovascular markings. তো নর্মাল তোরা আমার এক্সরে করলে তার যে ফাইন্ডিং পাবো তাকে আমরা বলবো ট্রান্সলুসেন্ট লাং। ইন হাইপারলুসেন্সি মানে কি বেশি হোয়াইটিশ হয়ে গেছে। Hyperlucency can be of two types, with presence of lung markings, with absence of lung markings. Lung markings meaning এখানে presence or absence of bronchovascular markings. So in presence of lung markings, if there is bilaterally hyperinflated lungs, this can be due to bronchial asthma, bronchiolitis. Usually in presence of lung markings, there is no mediastinal shift. Unilateral hyperinflated lungs are seen in compensatory emphysema or obstructive emphysema. What does emphysema means? Emphysema, hyperinflation of the alveoli. আরেকটা হয়, এটা তো আমি অবস্ট্রাকটিভ বা কম্পেনসেটরি এমফাইসেমা বলছি, আরেকটা হয় সাবকিউটেনিয়াস এমফাইসেমা। ইন সাবকিউটেনিয়াস এমফাইসেমা দেয়ার উইল বি প্রেজেন্স অফ দ্য এয়ার বাবেল জাস্ট বিলো দ্য স্কিন। হাত দিলে চটপট চটপট আওয়াজ হবে, স্কিনটা ফুলে যাবে। হাত দিলে মনে হবে যেন তুই সেই যেগুলো বাবেলগুলো বেলুন ফাটাস র্যাপারে যেগুলো থাকে ওরকম কাইন্ড অফ ফিলিং থাকে। That is called subcutaneous emphysema. So normally the lungs are translucent. That can be hyperlucent with presence of lung markings or absence of lung markings. In presence of lung markings, bilateral like bronchial asthma, bronchiolitis, or unilaterally in emphysema. Hyperlucency with absent lung markings are seen in pneumothorax, pneumatocyl and lung abscess cavity. Pneumatocyl মানে কি? Air-filled cavity. তোকে দেখাবো আমি এক্সরে গুলো। সো pneumatocyl মানে কি? দেখেছিস কিছু কোনোদিন pneumatocyl? লাংসের মধ্যে মনে হবে কিছু এয়ার-ফিল্ড গোল 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 ক্যাভিটি তৈরি হয়েছে। ইট ইজ কল্ড pneumatocyl or lung abscess. So first coming to the first X-ray is the কি বল আচ্ছা বিভিন্ন কজ আছে। So first X-ray is the pneumothorax. So pneumothorax means air inside the কোথায় pleural cavity. So in pneumothorax there will be hyperlucence without any lung markings. কেন lung marking থাকবে না? Because the pleural space is filled with air. The lung parenchyma is itself shrinked or shifted to the opposite side. সেই জন্যই সেখানে lung parenchymal marking নেই, সেখানে তো হাওয়া ভরা আছে। So the lung is collapsed lung as opaque globular mass and a sharp margin at the hilum in tension pneumothorax. Mediastinal shift to opposite side in tension pneumothorax. So in pneumothorax, the air inside the pleural cavity will push the lung to the opposite side. That will cause mediastinal shifting to the opposite side of the lung. কিরকম দেখতে হবে? Look at this picture. So প্রথমে আচ্ছা তুই আগে বল এই এক্সরেটা দেখে তোর কি মনে হচ্ছে? এটা একটু ওভার এক্সপোজড না আন্ডার এক্সপোজড? ওভার এক্সপোজড. Because in this X-ray you can see the even the lumbar vertebrae are also seen. Plus তুই একটা দেখে একটা বুঝতে পারবি যে এই bony prominences are very clearly visible. So in this X-ray, look at this side lung. You can see the bronchovascular marking to the periphery. শেষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিস, এখানে দেখতে পাচ্ছিস কিচ্ছু নেই। So there is a blackish area at the left side of the lung and there is a sharp margin. This is the margin of the lung parenchyma.
So this portion is air, right? So in pneumothorax, so this is a case of pneumothorax. মিডলাইন শিফট এখানে সেরকম এখনো হয়নি, বাট অনেক সময় হয়, সব সময় যে হবে কি হবে না সেটা বলা যায় না। So in this is a case of pneumothorax, both costophrenic and cardiophrenic angles are clear. Trachea is in the midline and there is a air-filled cavity, hyperlucent cavity in the left side of the lung parenchyma. তো এক্সরেটা এটা দেখ, এই এবার আমাকে কেউ বল যে নিউমোথোরাক্সের কি ট্রিটমেন্ট করব, কিভাবে করব? সিরিঞ্জ দিয়ে কি করা হয়? এয়ারটাকে বার করতে হয়। নরমালি বার করতে হয় না, এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট ইজ নিডেড in tension pneumothorax. Otherwise, in asymptomatic pneumothorax, that air usually absorbs on its own. কিন্তু এত যদি ম্যাসিভ pneumothorax থাকে, you have to put a needle, white bore needle in the second intercostal space at the mid clavicular line. That will expel the air out. এটা হয়নি, তার মানে যে হয় না তা নয়, সেটা ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্ট তোর হবে। কারুর ট্রেকিয়া ডেভিয়েশন হতে পারে, কারুর নাও হতে পারে। দেখেছিস? হ্যাঁ, নাও ওটা তোরা সার্কুলেট কর, নিজেরা দেখ। সো নাও গোয়িং টু দ্য নেক্সট ইজ দ্য অবস্ট্রাকটিভ এমফাইসেমা। তাই আসতে, নাও গোয়িং টু দ্য অবস্ট্রাকটিভ এমফাইসেমা। ইন অবস্ট্রাকটিভ এমফাইসেমা there is hyperlucent lung and hyperinflated with pressure of the lung marking, with presence of the lung markings. Mediastinal shift to the opposite side if compensatory hyperinflation is present. দেখ, now see this picture. দেখ, এখানে আমরা কোনো মার্কিং তো দেখতে পাচ্ছি না, এখানে আমরা কিন্তু ওরকম কোনো শার্প বর্ডার দেখতে পাচ্ছি না, যেটা নিউমোথোরাক্সে দেখেছিলাম। আছে? নেই। সো মনে হচ্ছে যে দিস হোল লাং ইজ এ হিউজ ব্লব অফ এয়ার, বিকজ দ্য অ্যালভিওলাইজার, বলছি, in obstructive emphysema there will be hyperlucent lung, and that is hyperlucent lung is hyperinflated with presence of lung markings. Mediastinal shift to the opposite side if there is considerable hyperinflation. In emphysema what happens is the alveoli are so large that it can cause obstruction, or it can cause huge swelling of the lung that may push to the mediastinum to the opposite side. হ্যাঁ, সেটাতে ফার্স্ট রাপচার হতেই পারে। তো মানে তুই যদি এটাকে ট্রিট না করিস, নেক্সট স্টেজ ইজ রাপচার, সেখান থেকে পালমোনারি হ্যামারেজ হবে। সো আচ্ছা, এটা একটু আন্ডার এক্সপোজড, এটা ওভার এক্সপোজড না আন্ডার এক্সপোজড? দিস দ্য আন্ডার এক্সপোজড এক্সরে। দেখ, এখানে এইখানেই ভার্টিব্রার শ্যাডোগুলো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সো usually যদি এটা নর্মাল এক্সপোজড এক্সরে হতো, then you could see the bronchosvascular markings to these sides. এটা আন্ডার এক্সপোজড বলে সেটা দেখা যাচ্ছে না। এখানে দেখ, রাইট সাইডের ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং গুলো দেখা যাচ্ছে, বাট এইখানে দেখা যাচ্ছে না। ইউজুয়ালি ইন অবস্ট্রাকটিভ, ইন এমফাইসেমা you should see the bronchosvascular markings, but as it is a underexposed X-ray you cannot see this. But তাহলে underexposed X-ray তে pneumothorax এর সাথে এটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবি? In pneumothorax there should be a sharp margin that differentiates between the pleural space and the lung parenchyma. এখানে এই গোটাটাই তো lung parenchyma, তাই কোনো শার্প মার্জিন নেই। দিস মার্জিন দেখ, এখানে কতটা মার্জিন একটা আছে, এইখানে নেই। আচ্ছা, এখানে কিছুটা মিড লাইন শিফট হয়েছে, দেখ মিডিয়াস্টিনামটা একটু ডান দিকে সরা, রাইট সাইডেড শিফট হয়েছে। সো দিস অ্যান আন্ডার এক্সপোজড এক্সরে। তাহলে দিস অ্যান এক্সরে অফ এমফাইসেমা। নাও ইন হাইপার ইনফ্লেশন, আচ্ছা এখানে এমফাইসেমা আছে, এমফাইসেমা নেই বোধহয়। Now in hyperinflation, lung field will be hyperlucent, wide open costophrenic angles and flattening of the dome of the diaphragm with widening of the intercostal spaces. এই আস্তে, যদি লাংটা হাইপার ইনফ্লেটেড হয় লাইক এমফাইসেমা, মানে লাংটা ফুলে গেছে, so the intercostal space, the distance between intercostal space will be increased, the costophrenic and the cardiophrenic angles will be clear যেমন নরমালি থাকে, and the lung field will be hyperlucent, সেখানে তো গাদা হাওয়া ঢুকে বসে আছে, so it will be hyperlucent.
there may be flattening of the dome of the diaphragm. যদি সেটা ডায়াফ্রামকে পুশ করে তাহলে there may be flattening of the diaphragm, but that flattening of the dome of the diaphragm is a very late finding, usually early তে পাওয়া যায় না. Next is the most important, most commonly যেটা তোরা day to day life এ পাওয়া যায় is the opacities of different types in the lung parenchyma. তাহলে opacities কি কি হতে পারে? opacities মানে হচ্ছে সেখানে কিছু সাদা স্পট যেটা নরমালি থাকার কথা ছিল না. So these are opacity, opaque spots. There may be consolidation, there may be collapse, there may be collapse associated with consolidation, there may be fibrosis in TB or bronchiectasis, there may be pleural effusion or empyema. Empyema means pus in the thoracic cavity, or in hydrated cysts or miliary mottling in tuberculosis. এটা এই লিস্টটা, দিস লিস্ট ইজ ভেরি এক্সটেন্সিভ. এছাড়াও আরো হাজারটা ডিজিজ আছে যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ওপাসিটি পাওয়া যায়. দিস আর দ্য মোস্ট কমন ওয়ান্স. সো দেয়ার মে বি কনসলিডেশন, কোল্যাপস, ফাইব্রোসিস, প্লুরাল ইফিউশন, নিউমোথোরাক্স, হাইড্রোনিউমোথোরাক্স, ফাইব্রোসিস and miliary mottling. In these cases you could find different opacities in the lung parenchyma. So in consolidation, that means there is pneumonia. Consolidation মানে কি রকম ভাবে তুই ব্যাপারটা ভাব, লাংসটা তোর একটা স্পঞ্জের মতো যেটাকে চিপলে আবার ফুলে যায়, ড্রাই স্পঞ্জ. কনসলিডেশন মানে সেটাকে তুই আলকাতরাতে চুবিয়ে দিয়েছিস যেরকম হবে, লাইক দ্যাট ইজ দ্য কনসলিডেশন. ভেতরে there is fluid filled cavities inside your alveoli and there are also fibrinous exudates, there may be effusion and infective materials. So there may be dense homogeneous opacity. That location of the opacity depends on the site of the pathology. যেখানে প্যাথোলজি হয়েছে সেই জায়গায় opacity. There is usually no mediastinal shifting because lung parenchyma যদি lobar pneumonia হয় তাহলে সেটা এত বড় হয় না কোনোদিন যেটা মিডিয়াস্টিনামকে সরিয়ে দেবে, জেনারেলি হয় না. ইউজুয়ালি ইন লোবার নিউমোনিয়া কস্টোফ্রেনিক অ্যান্ড কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলস আর ক্লিয়ার, সেখানে কোনো প্রবলেম হয় না. কিরকম ভাবে দেখতে হয়? নাও সি দিস এক্সরে. প্রথমেই দেখ একটা জিনিস, প্রথমে বল আগেরটা এত সুন্দর সুন্দর, তুই কত সুন্দর হার্ট বর্ডার পাওয়া যাচ্ছিল এখানে, যাচ্ছে এটা আর পাওয়া যাচ্ছে না. দেখ হার্ট বর্ডার গুলো না কিরকম চেঞ্জ হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছিস তো? This is an AP view. This is not an PA view. This is an AP view. PA view হলে হার্ট বর্ডার গুলোর তুই মার্কিং গুলো বুঝতে পারবি. মার্কিংস মিন্স অ্যাওটিক নাকেল, পালমারি আর্টারি এটসেট্রা. এপি ভিউতে বুঝতে পারবি না. এপি ভিউতে দেখ হার্টটাকে কতটা বড় মনে হচ্ছে. নাও কার্ডিয়াক প্যাথোলজি হতে পারে, বাট আমি যেটা বোঝাতে চাই যে ইন এপি ভিউস the structures forming the heart borders you cannot clearly delineate in AP views. এটার মধ্যে কার্ডিয়াক প্যাথোলজি থাকতে পারে, ভেরি মাচ পসিবল. আচ্ছা, যেটা এখানে দেখা, সো এটাকে প্রথমে বল আন্ডার এক্সপোজড না ওভার এক্সপোজড? আন্ডার এক্সপোজড. দিস ইজ অ্যান আন্ডার এক্সপোজড এক্সরে. দেখ কোনো ভার্টিব্রা আমি কিছু বুঝতেই পারছি না. সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিংস প্রেজেন্ট in both the sides. Now see, there is an heterogeneous opacity in the right mid zone of the thorax. So it is a homogeneous na heterogeneous? এর মধ্যে দেখ কালো সাদা মিক্স আছে. So it is an heterogeneous opacity involving the right mid zone of the thorax. So this is probably a consolidation involving right lung. এবারে যখন তুই এটা বলবি তখন তোকে বলবে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ কনসলিডেশন. দ্য ভাইভা মে গো ইনটু দ্য নিউমোনিয়া পার্ট অর ট্রিটমেন্ট পার্ট, যেটা এক্সামিনার চাইবে. এবার তুই আমাকে এই এক্সরে গুলো দেখ. নাও আচ্ছা, এই এক্সরেটা যেটা তোর হাতে দেবো, কি বলছিস? সো নাও আচ্ছা, এই এক্সরেটা তোদের হাতে দেবো. নাও সি দিস এক্সরে. এই এক্সরেটা একটা নিউবর্নের. নাও ইন নিউবর্ন উই ডু নট জেনারেলি গেট PA view. So this is an AP view. এখানেও দেখ হার্ট বর্ডার গুলো ভালো বোঝা যাচ্ছে না. এইখানে দেখ there is an almost homogeneous opacity involving the upper to middle zone of the thorax. So it is a consolidation involving right lung in the upper to mid zone of the thorax. এটা নে দেখ. আচ্ছা, এই এক্সরেটা দেখ. সো দিস ইজ অলসো অ্যান এক্সরে.
So this is PA view. দেখ দিয়ে বুঝতে পারবি this is a PA view, but the opacity is involving the left mid zone and the lower zone of the left lung. এখানে রাইটটা ক্লিয়ার, লেফটে ওপাসিটি আছে, আর এখানে ফাইন্ডিং কিছু আছে। রাইট লাংটা কিছুটা হাইপার ইনফ্লেটেড, তোদের লাগবে না। ট্রেকিয়া ইজ ইন দ্য মিড লাইন, এটা দেখ। নাও সি দিস এক্স-রে, এই আস্তে, নাও সি দিস এক্স-রে। ইন দিস এক্স-রে অলসো, in this X-ray also you can see that there is a homogeneous opacity involving the right upper lobe of the lung, right lung. এটাও কিন্তু কনসলিডেশন। তো তিনটে কনসলিডেশনের এক্স-রে দিলাম, ওটা দেখ এগুলো। Now see in this X-rays both costophrenic and cardiophrenic angles are clear. Costophrenic অ্যাঙ্গেলটাও দেখা যাচ্ছে, cardiophrenic অ্যাঙ্গেলটাও দেখা যাচ্ছে। So these are clear in lower consolidation. এই যে এইটা এইগুলো ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং, এটা heterogeneous consolidation. So in pneumonia there may be consolidation. There can also be collapse of a lung. Collapse means the air inside the alveolus is absorbed. That's why there is a lung collapse, and that collapse portion of the lung will be like a opaque portion. এবারে কনসলিডেশন আর কোল্যাপসের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে করা যায়? জেনারেলি in the area of the collapse the ribs will be crowded. মানে তুই ভাব রিবটা একটা ইকুইডিস্টেন্ট স্পেসে ছিল, তার পেছনে যে লাংটা ছিল সেটা কোল্যাপস হয়ে গেছে, চুপসে গেছে। there may be crowding of the ribs. সেই রিবগুলোর ইন্টারকস্টাল যে স্পেসটা ছিল তার মধ্যে সেই স্পেসটা কমে যায়। So it is called crowding of the ribs. Number 1. And if the collapse is a large collapse, then that collapse may draw the mediastinum to the same side. So in huge pleural effusion there will be shifting to the mediastinum of the opposite side. In collapse there will be shifting to mediastinum of the same side, because যে চুপসে যাচ্ছে সেই জিনিসটাকে টেনে নেয় নিচের দিকে, যে ফুলে যাচ্ছে সেই জিনিসটাকে ঠেলে দেবে। Collapse, there may be absorption collapse, and there may be homogeneous dense opacity with sharp margins. Location depends on the block bronchus, lobar, segmental or subsegmental. Area of the opacity is smaller than the normal radiological area of the portion of the lung involved. মানে তুই যতটা পরিমাণে কোল্যাপস দেখতে পাচ্ছিস অ্যাকচুয়ালি লাংটা কিন্তু তার বেশি জায়গাতে ইনভলভ, ওটা চুপসে গিয়ে সেই পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছিস, হয়তো অনেকটা জায়গায় লাংটা থাকতো। The opacity corresponds to the collapsed lung tissue around the site of the block towards the hilum. If collapse is large, there may be mediastinal shifting to the same side. এইখানে একটা জিনিস দেখ, কি দেখে মনে হচ্ছে কি, শুধু তুই আমাকে বল যে একটা হিউজ হোমোজিনিয়াস opacity of the left side of the lung, তাহলে এটাকে আমরা কনসলিডেশন বলবো না কোল্যাপস বলবো? কেন বলেছি বলে আমি, কেন এখন কোল্যাপস পড়ানো হচ্ছে তাই? হ্যাঁ, mediastinum is not here, mediastinum is here. Plus look at the trachea. ট্র্যাকিয়াটা এখানে থাকার কথা, এইখানে চলে এসেছে। ট্র্যাকিয়াটা কোথায়? এইখানে চলে এসেছে, এটা তো এইখানে থাকার কথা। ট্র্যাকিয়া দেখতে পাচ্ছিস না? এটা মিডিয়াস্টিনাম তো এইখানে চলে এসেছে, তাই দেখতে পাচ্ছিস না। যদি মিডিয়াস্টিনামকে এদিকে ঠেলে দিত তাহলে তো এখানে তুই দেখতে পেতিস। তাহলে এর কি মিডিয়াস্টিনাম নেই? এটা তো হতে পারে না, আছে। তাহলে একে টেনে নিয়েছে, সেই জন্য তুই দেখতে পাচ্ছিস না। সো দ্য শ্যাডোজ অফ দ্য মিডিয়াস্টিনাম and the shadows of the collapsed portion of the lung is overlapping. That's why you cannot see the mediastinum. So this is a collapse of the lung. There may be associated underlying consolidation. সেটা থাকতে পারে, বলা মুশকিল, but there is definitely collapse because mediastinum shifting is there and huge tracheal shifting is there. So it is a collapse of the left side of the lung. লেফট লাং যাই বলি, গোটা লাংই কোল্যাপস আছে। নাও নেক্সট ইজ দ্য
প্লুরাল ইফিউশন অর এম্পাইমা। তোমরা তিনটে এক্সরে দিয়েছিলাম, কই আরেকটা কারোর হাতে আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখে দিবি। So this is next is the pleural effusion. Pleural effusion means, pleural effusion মানে কি? বুকে জল জমে গেছে, যেটাকে পেশেন্ট কি বলে, আমার বুকে জল জমেছে। So that means বুক ভারী হয়ে গেছে। So there is fluid inside the pleural cavity. আস্তে। So there is pleural effusion. If there is, the pleural effusion can be of serous type or there can be hemorrhagic type or there may be pus. So if there is pus, then we will call it empyema. So if there is an effusion, the opacity will be homogeneous. সেখানে কিন্তু heterogeneous হতে পারে না। Consolidation এ heterogeneous opacity হতে পারে, but in pleural effusion the opacity is usually, in most of the cases, that is homogeneous opacity. In pleural effusion, if it is huge, then it will push the mediastinum to the opposite side. Collapse এ same side এ mediastinum push হয়, effusion এ opposite side এ mediastinum push হয়। The costophrenic and cardiophrenic angles are not clear. সেইখানে যদি জল জমে থাকে তাহলে বোঝা যাবে না। So opacity is maximum over the inferolateral area of the hemithorax, obliterating the costophrenic angles. It gradually shades up above and medially into the normal lung shadows. In massive effusion, there is no lung shadow visible and shifting of the mediastinum to the opposite side. ছবিটা দেখ। So প্রথমে বল এটা PA view না AP view? PA view। এই তো অ্যাওটিক নাকাল দেখা যাচ্ছে, এত সুন্দর হার্ট ভরে দেখা যাচ্ছে। It is a PA view. So it is a PA view. So you can see the left lung parenchyma very well. Left lung এর costophrenic, cardiophrenic angle সব দেখতে পাচ্ছিস ভালোভাবে। Look at the right lung. See, the upper portion of the lung is somewhat visible, but the lower portion of the lung is not visible. So there is a homogeneous opacity involving the right lower portion of the and the mid zone of the lung. And also see that এইখানে একটা S শেপের একটা শ্যাডো দেখতে পাচ্ছিস, মানে এরকম নয়, একটু এরকম ভাবে উঠে গেছে। তো এখানে জল জমলে যদি আমাদের pleural effusion হয়, due to capillary action, the upper border of the pleural effusion is usually not flat. It forms a S-shaped curve, concave shaped curve. So this is a right-sided pleural effusion. এখানে দেখ কিছুটা রাইট সাইড মিডলাইন শিফট হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না, বাট কিছুটা হয়েছে, ঠিক আছে। সো ইট ইজ এ প্লুরাল ইফিউশন। এখানে দেখ এই এক্সরেটা তো তাই, যা আচ্ছা তোদের এটা দেয়া হয়নি, এটা হচ্ছে তোর কোলাপসের এক্সরে। আচ্ছা এইখানে আমাকে এদিকে তাকা, তোরা একবার সামনে তাকা। দুটো এক্সরে দেখতে পাচ্ছিস, দেখতে একই রকম, একটা সাইড পুরো সাদা হয়ে বসে আছে, তাই তো? একটা কোলাপস, একটা হিউজ প্লুরাল ইফিউশন। কোনটা কিভাবে বুঝবি? দুটোই একদিকটা পুরো সাদা হয়ে বসে আছে, বাঁদিক এই আমার হাতে এটা কি? এটা কি? কোলাপস। আর এটা প্লুরাল ইফিউশন। কেন বলছিস? মিডিয়াস্টিনামটা শিফট হয়েছে, এটা মিডিয়াস্টিনাম এদিকে টেনে গেছে। আর একটা দিবি কাছে এলে বুঝতে পারবি, এখানে ট্রেকিয়াটা এদিকে চলে এসেছে, ট্রেকিয়াটা ওইদিকে আছে। যা এই দুটো দেখ। Plus in collapse, the X-ray which is showing collapse, you can see there is crowding of the ribs. মনে হবে রিবগুলো একটু ঘন ঘন হয়ে গেছে। এটা কম্পারেটিভলি দেখে দেখে বুঝতে হয়, বাট এটা in collapse there is crowding of the ribs. Now the next topic is the hydropneumothorax or pyopneumothorax. তো এখানে হাইড্রো পোরশন আছে আর নিউমো পোরশন আছে, মানে হাওয়াও আছে জলও আছে। In hydropneumothorax or pyopneumothorax, there is usually air fluid level is visible. যখনই যেখানে এয়ার থাকবে এবং ফ্লুইড থাকবে, দুটো একসাথে থাকবে, that air will push the fluid down. সেই জন্য there is usually a flat line that is seen. In pleural effusion, there will be capillary action, that's why there is that concave shadow. But in hydropneumothorax or pyopneumothorax, there will be a clear distinction between the pneumo portion and the hydro or pyo portion. কিভাবে?
It is usually done in erect posture, homogeneous dense opacity with obliteration of the claustrophrenic or cardiophrenic angles in the lower part of the hemithorax, translucency due to the air without any lung markings above the opacity with a horizontal fluid level in between. Mediastinum shifting is seen if the hydropneumothorax portion is a huge one. A collapsed lung with a globular opacity at the hilum may be visible if not obstructed by fluid opacity. Now see this X-ray. হাসতে এত গল্প কি দেখতে দিলাম, নালে ওটা দেখতে গেলে এটা মিস হয়ে যাবে। যে যার হাতে আছে সে শুধু দেখ, বাকিরা এদিকে তাকা। সো দিস ইজ, এবার বল PA ভিউ না AP ভিউ? PA ভিউ, PA ভিউ। So look at this. So there is a homogeneous opacity involving the right lower zone of the lung, and there is a sharp border between the air portion and the fluid portion, right? So it is a case of hydropneumothorax or pyoneumothorax. Ki bola mushkil. And also see the bronchovascular markings are less prominent over the pneumo portion. এখানে থাকবে, পুরোটা থাকবে না। নিউমোথোরাক্সের মতো যে পুরোটা চলে যাবে তা নয়, এখানে থাকবে বাট কিছুটা থাকবে ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং। সো ইট ইজ এ কেস অফ হাইড্রোনিউমোথোরাক্স। তোরা দেখে কিভাবে বুঝবি? যদি এরকম কোথাও এরকম ফ্ল্যাট লাইন দেখিস তাহলে তার মধ্যে এয়ার অ্যান্ড পাস দুটোই আছে, এয়ার বা ফ্লুইড। যদি শুধু ফ্লুইড থাকে এরকম কোনোদিনই ফ্ল্যাট লাইন হবে না। সো ইট ইজ এ কেস অফ হাইড্রোনিউমোথোরাক্স। সো ইন সুপাইন অর দেখা হলো। So when you are describing an X-ray, first say this is an X-ray of the chest, PA view or AP view taken in erect posture. AP view hole taken is generally supine posture. So this is an X-ray taken in erect posture, PA view or AP view or lateral view jeta holo showing lung parenchyma and the structures of the chest. There is no how to describe, there is no bony or soft tissue deformity. The clavicles are in the trachea is in the midline. There is mediastinal shifting or there is no mediastinal shifting. Bronchovascular markings of both the lungs are prominent or not prominent, and there is a homogeneous opacity or heterogeneous opacity involving the dash lobes. Angle টা মিস করলাম, ঠিক। and the claustrophrenic and cardiophrenic angles are clear or opaque. তাহলে কি কি তোকে দেখতে হবে? যেই পয়েন্টে আমরা বললাম, প্রথম হচ্ছে PA ভিউ না AP ভিউ, ইরেক্ট পশ্চারে না সুপাইন পশ্চারে। যদি বুঝতে না পারিস বলিস না, পশ্চার বলার দরকার নেই। there is no soft tissues or bony abnormalities. এক্সপোজারটা কি রকম? ওয়েল এক্সপোজার, আন্ডার এক্সপোজার, ওভার এক্সপোজার সেটা বলতে হবে। কোনো অবভিয়াস বনি ডিফর্মিটি, স্কিন ডিফর্মিটি কিছু আছে কিনা বলতে হবে। তারপরে লাং প্যারেনকাইমা কেমন দেখতে পাচ্ছিস? কোনো মিডিয়াস্টিনামটা সেম জায়গায় আছে না শিফটেড হয়েছে, কার্ডিওফ্রেনিক না ক্লাস্ট্রোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার না ওপেক। মোটামুটি এইভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টে ডেসক্রাইব করবি। ধর যদি আমি প্রথম এক্সরেটায় যাই, যদি আমি এই এক্সরেটায় যাই তাহলে আমরা বলবো দিস অ্যান এক্সরে অফ দ্য চেস্ট, PA view taken in erect posture showing no obvious bony or skin deformity. Trachea is in the midline. Exposure is good. Bronchovascular markings are normally seen up to periphery. Mediastinum position is in the midline বললাম। Both claustrophrenic and cardiophrenic angles are clear. এর সাথে যদি কোনো প্যাথোলজি থাকে তাহলে তারপরে তোর প্যাথোলজিক্যাল যে পোরশনটা আছে সেটাকে ডেসক্রাইব করতে হবে। ধর দেয়ার ইজ এ homogeneous opacity involving the right lower zone of the lung that is causing midline shift of the mediastinum to the opposite side, and the right sided claustrophrenic angle is opaque যদি থাকে। এইরকম ভাবে ডেসক্রাইব করবি, এরপর প্যাথোলজি যা হলো। সো ইন সুপাইন বা প্রোন পজিশন দেয়ার মে বি, আচ্ছা এইগুলো যেগুলো তোদের বললাম, তোদের এক্সামে যেগুলো থাকে, কনসলিডেশন, কোল্যাপস, নিউমোথোরাক্স, হাইড্রোনিউমোথোরাক্স, ইফিউশন, এগুলো বেসিক বলতেই হবে। এছাড়া মিলিয়ারি টিবি আর বাকি সিস্টেমের পরে বলবো।
আরো কিছু এক্সরে আছে, সেগুলো একদিনে সব তো বলা যাবে না। এখানে আমার কিছু কিছু চার্ট করে বলা আছে, এটা তোদের বই থেকেই নেওয়া। তোরা কি বই পড়িস প্র্যাকটিক্যাল? শিবার্জুন ঘোষ, কিনবি শিবার্জুন ঘোষ, ঠিক আছে। এইখানে দেখবি একটা চার্ট আছে যে হোয়াট আর দ্য ফাইন্ডিংস অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস। এইভাবে চার্ট, এটা সেই চার্ট থেকেই নেওয়া। দেয়ার মেবি ফিচার্স অফ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, ভাইরাল নিউমোনিয়া, টিউবারকিউলোসিস অর ফাইব্রোসিস অর মিলিয়ারি টিউবারকিউলোসিস, সেইগুলো কি কি ফাইন্ডিং আছে সেগুলো তোদের আমি পরের ক্লাসে যখন টেস্ট এক্সরে বা এক্সরে ক্লাস নেবো সেগুলো বলবো। শুধু এই চার্টটা বাড়িতে একবার দেখে নিবি। এই আসতে এর মধ্যে যেটা দেখার সেটা হচ্ছে, যেটা আমি এই মুহূর্তে দেখাতে পারলাম না, তোদের বইতে আছে, ইন ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস দেয়ার ইজ এ ক্রিটিক্যাল হানিকম্ব অ্যাপিয়ারেন্স। It is seen in bronchiectasis. There is crowded and dilated bronchi in an opaque background due to fibrosis. It is called a honeycomb appearance. It is seen in bronchiectasis. আরেকটা জিনিস, in miliary tuberculosis there is diffuse evenly distributed small dense white opacities. গোটা লাংসে মনে হবে ছোট 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 ডট 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 হয়ে গেছে। It is called miliary tuberculosis. এছাড়া আরেকটা খুব কমন ফাইন্ডিং আমাদের নিউবর্নে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি। ইট ইজ সিন ইন রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম ইন নিউবর্নস। ইট ইজ কল্ড গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি। ইউ উইল সি এ হোয়াইট ওপেক বাইল্যাটারাল lung parenchyma. It is also seen in ARDS or acute respiratory distress syndrome. এই দুটো দেখাতে পারলাম না, ওটা আমি নেক্সট ক্লাসে দেখিয়ে দেবো, পরের ক্লাসে। কিছু প্রশ্ন আছে কারোর? হ্যাঁ, এটা কি বল, কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বল? এটা there is a huge opacity in the right side of the lung and it shifts the midline to the left. তাহলে কি হবে? হিউজ ম্যাসিভ প্লুরাল ইফিউশন। এবারে যদি প্লুরাল ইফিউশনটা ম্যাসিভ না হয় তাহলে কি হবে? অর্ধেক লাং প্যারেনকাইমা দেখা যাবে, অর্ধেক দেখা যাবে না। কি রকম? ধর in this case there is pleural effusion but the pleural effusion is not massive, that's why you can see some lung parenchyma and this S-shaped line. In massive pleural effusion মানে বাঁ দিকটা পুরোটা বন্ধ হয়ে গেছে, then this parenchyma will also be obliterated, তখন গোটাটা সাদা দেখবি। আর এই হিউজ pleural effusionটা মিডিয়াস্টিনামকে অন্যদিকে শিফট করে দেবে। So this is a massive pleural effusion.